ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। किस तरह निर्भर करती है? सब तो पहला एजुकेशन इज़ द बेस। किसी भी फिलासफी के जोड़े बेस के विच एजुकेशन काम करती है। फिलासफी की है? विचारधारा है। तो विचारधारा कित्थों आती है? एजुकेशन के थ्रू ही आती है। तो फिलासफी है जिहड़ी वो एजुकेशन नूं बेस मानती है। फिर है एजुकेशन एज ट्रांसमिटर एंड प्रोपीगेटर। जिहड़ी सिक्ख्या है वो प्रचारक के तौर पर काम करती है। फिलासफी दे प्रचार करती है। जो भी विचारधारा समाज होंदी है वो एजुकेशन नाल ही अगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचती है। नैक्सट हैगा एजुकेशन एज प्रोड्यूसर। कोई भी विचारधारा आती है तो एजुकेशन के थ्रू ही आती है, पर जिहड़ी विचारधारा बनती है वो फिलासफी होंदी है। तो नवीं जिहड़ियां समस्यावां कह लो, गल्लां कह लो, एजुकेशन राही ही फिलासफी नूं मिलदियां ने, जां फिलासफी का सबजैक्ट मैटर है जिहड़ा वो एजुकेशन राही ही मिलदा है। फिर है एजुकेशन एज डायनामिक साइड ऑफ फिलासफी। सिक्ख्या है जिहड़ी वो फिलासफी की गतिशील साइड है। मीनस फिलासफी है जिहड़ी वो विचार दे के छड्ड दिंदी है। वो विचारां दे उत्ते अपलाई करना सिक्ख्या का काम है। विचारां नूं किस ढंग नाल अपलाई करना है, समाज दे विच फैलाउणा है, वो सिक्ख्या का काम है। फिर है एजुकेशन एज मीनस टू अचीव द गोल्स। जो भी गोल्स हुंदे ने, तुसीं ये देख लो कि साडे एजुकेशन सिस्टम दे विच गोल्स जां साडे एम्स ऑफ एजुकेशन ने वो फिलासफी का पक्ष ने, ते उन्हां नूं लागू करना जिहड़ा है वो एजुकेशन का पक्ष है। भावें एजुकेशन के गोल्स ने, एजुकेशन के असी एम्स कहने आ, पर वो उन्हां दे पिछे कोई ना कोई विचारधारा काम करती है, तो उस टाइप नाल वो फिलासफी के जिहड़े ने विचार हो जाते हैं। तो एजुकेशन उन्हां विचारां नूं की है अचीव करने लई साधन बनती है। फिर हैगा एजुकेशन गिव्स बर्थ टू न्यू फिलासफी। सिक्ख्या जिहड़ी वो नवीं फिलासफी नूं जन्म दिंदी आ। असी देखते हैं कि एक फिलासफी है जिहड़ी समाज दे विच चलदी आ, उसनूं अपलाई एजुकेशन करती है। अपलाई करन तो बाद जे वो फिलासफी सही हुंदी है तो चलती है समाज, नहीं फिर फ्लॉप हो जाती है। उस तो बाद फिर नवीं विचारधारा जन्म लैंदी है। तो इस तरह नाल साइकिल है जिहड़ा चलदा रहिंदा है। तो जिहड़ी एजुकेशन आ वो फिलासफी नूं वर्थ दिंदी है, नवीं विचारधारा नूं समाज च लैके आउण च सहायता करती है। अगे साडे कोल हैगा एजुकेशन है जिहड़ी वो फिलासफी ते डिपेंड करती है। पहलां असीं कीता सी फिलासफी एजुकेशन ते डिपेंड करती है, हुण कर रहे हैं एजुकेशन फिलासफी ते डिपेंड करती है। तो असीं देखांगे एजुकेशन इज़ अनथिंकेबल विदाउट फिलासफी। जिहड़ी एजुकेशन आ फिलासफी तो बिना सोची भी नहीं जा सकती। तो असीं जो एजुकेशन प्रोसैस की गल करते हैं कि सिखाउणा है बच्चों नूं, सिक्खियत करना है समाज नूं, की सिखाउणा है, की विचार ने, की साडा करिकुलम आ, ये चीज़ जिहड़ी आ फिलासफी निर्धारित करती है। तो एजुकेशन टोटली डिपेंड्स ऑन फिलासफी। फिर है फिलासफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन। जिहड़ी फिलासफी आ वो सिक्ख्या नूं उस दी मंजिल तक पहुँचाउंदी है जां मंजिल उसकी निर्धारित करती है। असल मंजिल सिक्ख्या ने पहुँचना कित्थे है ये फिलासफी निर्धारित करती है। तो समाज दे विच अलग अलग तरह दी फिलासफीज़ ने। साडी इंडियन सोसाइटी दे विच मौजूदा टाइम दे विच की फिलासफी चल रही है समाज दे विच, तो वो फिलासफी की रिक्वायरमेंट है जिहड़ी वो एजुकेशन राही पूरी हुंदी है। तो एजुकेशन है जिहड़ी वो फिलासफी के पिछे पिछे चलती है।
ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਨਜ਼ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਏਮਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਮਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੀਨਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੋਥ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡਸ ਆਫ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਸੇਮ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ।
ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ 3 ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਓਨਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।